ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخو پکار کرنے والے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو حنانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے خیریت سے۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دے رہے ہیں بڑی بہترین ویڈیو ہے، یہ بڑی پیاری ویڈیو۔ یہ ویڈیو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اکثر ایک کھجور کے پاس کھجور کا پیڑ لگا تھا، وہاں پہ پاس آ کے آپ لوگوں سے ہوتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ تو ایک لیڈیز آئی وہاں پر اور انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹا سے کہہ کے ایک آپ پہ ممبر بنا دوں جس پہ آپ بیٹھ کے خطبہ دیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشکش کو قبول کیا اور ایک ممبر تیار ہو گیا۔ وہ ممبر جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے وہاں پہ رکھ دیا گیا، اور آپ جب نماز سے فارغ ہو کے اس ممبر کی طرف چلے تو جس کھجور کے پیڑ پہ آپ بیٹھتے تھے وہاں پاس وہ کھجور کے پیڑ سے رونے کی آواز آئی، اور آپ نے سب نے سنا اور صحابہ نے بھی سنا۔ تو دوستو، کھجور کا پیڑ ہو یا کوئی بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر شخص، مطلب انسان تو انسان، سوچیے پیڑ پودے ہی محبت کرتے تھے۔ یہ تھی شان ہمارے پیارے آقا کی۔ تو آئیے اس پورے واقعے کو ہم لوگ تفصیل سے سنتے ہیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریے گا۔ دوسری بات، اس میں خیر و برکت بہت دکھائی ہے۔ ایک ان لوگوں نے دعوت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کھانا سمجھ لیے ختم نہیں ہوا، تمام صحابہ نے کھا بھی لیا، پھر بھی کھانا ویسے کہ ویسے ہی رہ گیا۔ تو یہ بیان اکثر ہم لوگوں نے سنا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت جو ہے وہ بے پناہ برکت ہے۔ جس چیز میں آپ قید ہیں اس میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ تو چلیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، تفصیل سے یہ واقعہ ہے دوستوں۔ تو اس واقعے کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا، اور جو بھی حضرت میرے چینل پہ نئے آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اپنی قیمتی کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں۔ تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخو پکار کرنے والے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو حنانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون نماز کے لیے روزانہ مسجد میں آتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے آن حضرت سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑھئی ہے، اگر اجازت دیں تو وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول فرمائی۔ عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ آن حضرت کا ممبر تیار کرے۔ اس نے آپ کے لیے ایک ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ بنا کر مسجد نبوی میں لے آیا اور آن حضرت کے خطبہ کی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ جب اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے اور اس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، جسے تمام مسلمانوں نے سنا، اور اس کے رونے سے آن حضرت خود بھی متاثر ہوئے۔ آپ نے اس تنے کو سینے سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبرا نہیں، میں نے تیرے متعلق خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آوازیں رک گئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنا بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی رہا۔ اولاد مروان کے عہد حکومت میں مسجد کی توسیع کی گئی تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کی نظر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تھیلی لے لو اور سونے کے یہ درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی لی اور خاتون کے سامنے اسے انڈیلا تو اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اس تھیلی میں چاندی کے درہم ڈال کر لائی تھی، اب سونے کے درہم اس میں سے کیسے برآمد ہوئے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا کہ درہم سونے کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سونے میں تبدیل کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بےہودگی سے کہا، محمد، تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف جسارت آمیز باتیں کرتا رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کے دلائل و معجزات پیش نہ کیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुम चाहते हो अनकरीब तुम्हें दिखाऊंगा। अबू जहल ने अपने यहूदी साथी से मशवरा किया कि बताओ मोहम्मद से किस तरह का मौजज़ा तलब करें जिसके पेश करने से ये आजिज़ आ जाए। यहूदी ने कहा, अगर तुमने ज़मीन पर मौजूद किसी चीज़ का मौजज़ा तलब किया तो वो अपने जादू के ज़ोर पर वो मौजज़ा तुम्हें दिखा देगा। तुम उससे आसमानी मौजज़ा तलब करो क्योंकि आसमान पर जादू नहीं चल सकता। अबू जहल ने कहा, मोहम्मद अगर चांद के 2 टुकड़े कर दे तो हम तुझ पर ईमान लाएंगे और तेरी बैत करेंगे। नबी करीम ने अबू जहल से वादा लिया। उसने आपसे पुख्ता वादा किया। इस गुफ्तगू के दौरान कुरैश के 14 सरकर्दा अफराद भी शरीक थे। उन्होंने भी आपसे यही वादा किया कि अगर आपने चांद के 2 हिस्से कर दिए तो हम सब आप पर ईमान ले आएंगे। उस वक्त जिब्रील अमीन खुदा की तरफ से आप पर नाजिल हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह कह रहा है कि हमने अफलाको नजूम को आपके ताबे कर दिया है। आप जब चाहेंगे वो आपके हुक्म की तामील करेंगे। अल्लाह का वादा सुनकर आप मुतमईन हो गए और आपने फरमाया कि जब चांद मुकम्मल जवान होकर बदरे कामिल की सूरत इख्तियार करेगा तो मैं उस रात ये मौजज़ा पेश करूँगा। अलगर्ज 14वीं की रात हुई। उस रात हस्बे वादा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे अबू कबीस पर चढ़े। आपके साथ मुसलमानों की एक जमात थी और दूसरी तरफ से अबू जहल अपने यहूदी दोस्त और मुशरिकीन के ग्रोह को लेकर आया और वो भी कोहे अबू कबीस पर बैठ गए। मौजज़ा दिखाने से कबल आपने उनसे दोबारा अहदो पैमान लिया कि अगर चांद के 2 टुकड़े हो गए तो वो आपकी नबूवत पर ईमान लाएंगे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। निस्फ हिस्सा अपनी जगह पर रहा और निस्फ हिस्सा काफ़ी दूर चला गया। जबले हिरा उन दोनों हिस्सों के दरमियान दिखाई दे रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और मुशरिकीन से कहा, क्या तुम्हें चांद फटा हुआ दिखाई दे रहा है? लोगों ने कहा, जी हाँ, ये 2 निस्फ हिस्सों में तकसीम हो चुका है। अगर आप नबी हैं तो इशारा करें, दोनों हिस्से यकजा हो जाएं और चांद अपनी पहली हालत पर वापस आ जाए। आपने फिर उंगली का इशारा किया तो दोनों टुकड़े आपस में मिल गए और चांद वैसे दिखाई देने लगा जैसे पहले था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन से कहा कि अब तुम अपना वादा पूरा करो और इस्लाम का ऐलान करो। उनमें से सिर्फ एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया, बाकी मुशरिकीन अपनी ज़िद पर अड़े रहे। कुफारों मुशरिकीन के मुश्तरका लश्कर की यलगार रोकने के लिए मुसलमानों ने मदीना के गिर्द खंदक खोदने का फैसला किया। उस वक्त मुसलमान गल्ला के लिहाज से सख्त तंगी में मुब्तला थे। खंदक खोदने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ शामिल थे और उनसे बढ़ चढ़कर आपने खंदक खोदी थी। खंदक खोदी जा रही थी मगर हालत ये थी कि 3 दिन से रसूल खुदा और उनके सहाबा ने कुछ नहीं खाया था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में एक बकरी मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि रसूल अकरम और उनके सहाबा भूख से बेताब हैं तो वो आ हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक बकरी मौजूद है, मैं उससे आपकी दावत करना चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी दावत कबूल करें और मेरे मेहमान बने। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, अकेला मैं मेहमान बनूं या मेरे साथ सारे सहाबा भी तुम्हारे मेहमान बने? अब जाबिर आ हज़रत से ये कैसे कह सकते थे कि सिर्फ आप अकेले ही तशरीफ़ लाएं। उन्होंने सोचा कि अगर आ हज़रत बिलफर्ज सहाबा को साथ लाए भी तो चंद ही अफराद को अपने साथ लाएंगे, क्योंकि वो सुन चुके हैं कि बकरी एक है। हज़रत जाबिर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप अपने सहाबा समेत तशरीफ़ लाएं। उस वक्त 700 अफराद खंदक खोदने में मसरूफ़ थे। आ हज़रत ने मुनादी को बुलाकर फरमाया कि तुम लोगों में ऐलान कर दो कि वो जाबिर के घर चलें और वहाँ चलकर खाना खाएं। हज़रत जाबिर अपने घर आए और अपनी बीवी से यह सारा माजरा बयान किया और कहा, इतने ज़्यादा अफराद को हम कैसे खाना खिला सकते हैं? बीवी ने कहा, क्या तुमने नबी करीम को अपनी हैसियत से आगाह किया था? जाबिर ने कहा, जी हाँ। बीवी ने कहा, फिर तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रसूल खुदा बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अलगर्ज जाबिर की ज़ौजा ने गोश्त पकाया और उसमें शोरबा कुछ ज़्यादा ही रखा और कुछ रोटियां पका लीं। दोपहर डले आ हज़रत सैकड़ों सहाबा को लेकर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर आए। आप हज़रत जाबिर के घर में दाखिल हुए जहाँ तनूर चल रहा था। आपने उसमें अपना आब दहन डाला और हज़रत जाबिर की ज़ौजा से कहा कि रोटियां अली के सुपुर्द कर दो। हज़रत जाबिर बर्तनों में शोरबा डालते गए और रसूल खुदा बर्तन लेकर सहाबा को देते गए। खुदा ने खाने में बरकत अता की और तमाम सहाबा ने पेट भरकर खाना खाया। जब 700 अफराद सैर होकर रवाना हुए तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने हांडी में झांक कर देखा तो वो जूं की तूं गोश्त से भरी हुई थी और यूं महसूस होता था कि उसमें से किसी को भी कुछ नहीं दिया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन।
जो हमने देखा कितनी प्यारी वीडियो थी, कितनी बेहतरीन वीडियो थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर इंसान कितनी बेपनाह मोहब्बत करता था। सहाबा तो सहाबा, पेड़ वो भी उनसे मोहब्बत करते थे कि उनकी ना आने पर उस जगह पे पेड़ रो रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको सीने से लगा लिया तब उसको दिल को राहत मिली। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि तुम परेशान ना हो, जन्नत में इंशाअल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी जगह होगी, यानी वो पेड़ जन्नत में भी अब क्या बोलते हैं रहेगा। दूसरी बात, खाने का वाक़या जो आपको ने देखा कि तमाम साहबा ने खाना खा लिया और खाने में खैर बरकत वैसे ही रही जैसे कि वो लगे कि अभी भी पकाई वैसे ही रखा हुआ है। तो ये थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर बरकत कि वो सब कुछ दिखता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।